धृक् जङ्घे पातु दराभर हर्तायोऽसौ नृकेसरी सुरराज्यप्रदः पातु पादौ मे नुरहरीश्वरः सहस्रशीर्षः पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनुम् महोग्रः पूर्वतः पातु महावीराग्रजोग्मितः महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वालास्तु नैऋतौ पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखः नृसिंहः पातु वायव्यां सौम्यां भूषणविग्रहः ईशान्यं पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयतः पातु मृत्योर्मृत्युर्मुकेसरी इदं नृसिंहकवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान् यः पठेन्नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोत्य संशयम् सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्षदिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणम् वृश्चिकोरगसम्भूत विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणम् भूर्जे वा तलपात्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धेयुः कर्मसिद्धयः देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेन्नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं मुक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिशन्ति सहस्राणि पठेत् शुद्धात्मनां नृणाम् कवचस्यस्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणम् तिलकं विन्यसेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्याभिमन्त्र्य च प्राशयेद्यो नरो मन्त्रं नृसिंहध्यानमाचरेत् तस्य रोगाः प्रणश्यन्ति ये च कुक्षिसम्भवः गर्जन्तं गार्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं रूप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि तितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशतैर्दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादोक्तं श्रीनृसिंहकवचं सम्पूर्णम् जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय नरसिंह प्रह्लादेश जय पद्ममुख पद्मभृङ्ग उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम् अपराधसहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोह इति मां मत्वा क्षमस्व मधुसूदन प्रतिज्ञ तव गोविन्द न मे भक्ता प्रणश्यति इति संस्मृत्य प्राणान् सन्धारयामि अहम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण माताजी अंदर की हरे कृष्ण।
మాట్లాడే
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓ సారీ, హరే కృష్ణ. ఎంతసేపు అయింది నాది మ్యూట్ లో వెళ్ళి? స్టార్టింగ్ నుంచి మ్యూట్ లోనే ఉన్నారు ప్రభుజీ మీరు. హరి బోల్. సారీ అయితే నేను చాలా చెప్పేశాను. ఓకే, థ్యాంక్స్ మాతాజీ. సారీ. ఓకే, సో ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ, నేను అసలు చూసుకోలేదు. ఓకే, సో ఎనీవే కర్మయోగానికి మళ్ళీ వచ్చాము ఫస్ట్ నుంచి. సో ఇప్పటిదాకా చాలా చెప్పేసాను. ఓకే, సో కర్మయోగంలో ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పేది కర్మ గురించి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ అర్జునుడు కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నారు. సో నిన్న మనం చూసాము, కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగారు అర్జునుడు. అడిగి సో మాతాజీ ఎప్పుడైనా ఈ రకంగా వినిపించకపోయినా ఆ రకంగా మధ్యలోని ఇంటరప్ట్ చేసి నాకు చెప్పండి. ప్రసన్న మాతాజీ మీరు ఒక్కలే కాదు, ఇంకెవరైనా కూడా. ఓకే, అదర్వైజ్ నాకు తెలియదు. థ్యాంక్స్ అండి, థ్యాంక్స్ మాతాజీ చెప్పిందండి. ఓకే, సో హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో నిన్న మనం చూసుకున్నాము, అర్జునుడు కొన్ని కారణాలు చెప్పి నేను యుద్ధము చెయ్యను అని చెప్పారు. సో ఏంటి ఆ కారణాలంటే మనం చూసాం, ఒక 5 కారణాలు చెప్పారు. దానివల్ల అర్జునుడు వెళ్ళిపోయి నేను అడవిలోని కర్మ సన్యాసం చేసేస్తాను, సో అన్ని కర్మలని వదులుకొని నేను అక్కడ సన్యాసం తీసుకుంటాను అని అంటున్నారు అనమాట. దానికి కృష్ణుడు చెప్పారు ఏంటి అని అంటే, నువ్వు ఓకే ఆ రకంగా చేయొచ్చు, కానీ దానికోసం అనేసని కాదు. ఇక్కడ 2వ అధ్యాయంలోని 49వ శ్లోకంలోని కృష్ణుడు చెప్పారు, నువ్వు బుద్ధి యోగం ఉపయోగించి నువ్వు చెయ్యరాని పనులన్నిటినీ కూడా పక్కన పెట్టాలి నువ్వు అని చెప్పారు. ఇక్కడ అర్జునుడికి కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది. బుద్ధి యోగంకి బుద్ధికి మధ్యన తేడా ఉంది. బుద్ధి అంటే ఏంటి అని అంటే ఇంటెలిజెన్స్. ఇంటెలిజెన్స్ అంటే దేనికోసం ఉపయోగిస్తాము అని అంటే, మన కర్మేంద్రియాలని ఉపయోగించి మన లాభం కోసం అని, స్వలాభం కోసం అనేసి ఏదైనా పని చేసామనంటే అది బుద్ధి. కానీ బుద్ధి యోగము అనంటే జ్ఞానేంద్రియాలను ఉపయోగించి మనం భక్తి మార్గంలోని వెళ్ళేదాని కోసం అని ప్రయత్నించాము, ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం తెలుసుకునేదానికి ప్రయత్నించామనంటే దాన్ని బుద్ధి యోగము అని అంటారు. సో భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్పింది బుద్ధి యోగం ఉపయోగించు అన్నారు. కానీ అర్జునుడు ఆ విషయం తెలియకుండా బుద్ధిని ఉపయోగించాలి అని అనుకొని తను తెలివితేటలు ఉపయోగించారు. సో సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే, బుద్ధి ఉపయోగించి చెయ్యరాని పనుల్ని పక్కన పెట్టాలి అని. కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు చెప్పాలనుకున్నది ఏంటి అని అంటే, చెయ్యరాని పనులు అనంటే ఏంటి అని అంటే, తను చెప్పింది కామము, క్రోధము, లోభము, మోహము, మదము, మాత్సర్యం, వీటిని పక్కన పెట్టాలి అని అన్నారు. అంతేగాని భగవంతుడు చెప్పాలనుకున్నది ఇది. కానీ అర్జునుడు ఏమనుకున్నారనంటే, యుద్ధం అనేది చెయ్యరానిది కదా, కాబట్టి మన బుద్ధిని ఉపయోగించి యుద్ధం అనే చెయ్యరాని పనిని మనం చెయ్యకూడదు. కృష్ణుడు ఎగ్జాక్ట్లీ నేను కోరుకున్నది చెప్పారు, చాలా సంతోషం అనేసి అని అనుకున్నారు అర్జునుడు. కానీ ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్పిన ఉద్దేశం వేరే, కాబట్టి దీని మధ్యలోని కన్ఫ్యూజన్ లో పడిపోయారు అర్జునుడు. సో నాకు ఒకటి చెప్పండి, లాస్ట్ లో అంతా అయిపోయినాక కృష్ణుడు ఏం చెప్పారంటే, ఇంకా లేసి యుద్ధం చేయి నువ్వు అనేసని, ఉత్తిష్ట కౌంతేయ అనేసి అని చెప్పున్నారు. చెప్పి నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి ఇంకా అనేసరికి అర్జునుడు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ లో పడిపోయారు. మీరు ఒకసారి బుద్ధి ఉపయోగించి మీరు యుద్ధం చేయరాని పనులను అంతా పక్కన పెట్టండి అంటున్నారు, ఇంకో పక్కన యుద్ధం చేయని అంటున్నారు, ఇంకో పక్కన అంటున్నారు నేను శరీరాన్ని కాదు, నేను ఆత్మని, ఆత్మకి చావు అనేదే లేదు అని అంటున్నారు. సో నయనం చిందంతి శస్త్రాణి నయనం దహతి పావక అన్నారు. ఇంకో పక్కన నేహా విక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయువున విద్యతే స్వల్పమప్యస ధర్మస్య త్రాయతే మాతో భయాత్, భక్తి మార్గంలో వెళ్ళు అని అంటున్నారు. నాకు అర్థం కావటం లేదు, నేను ఏం చెయ్యాలి? ఏదో ఒకటి ఖచ్చితంగా నాకు చెప్పండి, కర్మ సన్యాసమా కర్మయోగమా అని అంటే దానికి భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. ఓ అర్జున, ఈ రకంగా జ్ఞానం గురించి తెలుసుకోవాలి, భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలి, ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం గురించి తెలుసుకోవాలి అని అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ భగవంతుడి గురించి కూడా కాదు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం, నేను ఎవరిని ఇంతకి. సో నా పేరు కమలేశ గోవిందదాస, ఈ జన్మలో కమలేశ గోవిందదాస, ఇంకో జన్మలో ఇంకోటి. సో ఈ జన్మలో నేను మగవాడిలాగా పుట్టుండొచ్చు, వచ్చే జన్మలో ఆడదానిలాగా పుట్టచ్చు. ఈ జన్మలో నేను మనిషి రూపంలో పుట్టాను, వచ్చే జన్మలో నేను పురుగు రూపంలో కూడా పుట్టచ్చు, చెప్పలేను. కాబట్టి నేను అసలు ఒరిజినల్ గా నేను ఎవరిని, ఇదంతా నేను ప్లే చేస్తున్న రోల్స్, ఒక్కొక్క జన్మలో ఒక్కొక్క రోల్ ప్లే చేస్తున్నాను. బట్ నేను ఒరిజినల్ గా ఎవరిని అనేది అది తెలుసుకోవడం, అది మెయిన్ జ్ఞానం అనమాట. సో అది ఎలా తెలుసుకోవాలి అని అంటే ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్తున్నారనమాట క్లియర్ కట్ గా.
ఓ సిన్లెస్ అర్జున అంటే ఓ పాపరహితమైన అర్జునుడా, నేను నీకు ముందే చెప్పాను 3 రకాలుగా మనం పూర్తిగా తెలుసుకోవచ్చు. ఒకటి సాంఖ్యయోగము ద్వారా. సాంఖ్యయోగం అని అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానాన్ని విశదీకరించి తెలుసుకోవడం అనమాట. సో అనలిటికల్ గా కంప్లీట్ గా తెలుసుకోవడం, దాన్ని ఎంపెరికల్ ఫార్ములా అంటారు. ఎంపెరికల్ మీన్స్ తో తెలుసుకోవడం సాంఖ్యయోగం. నెక్స్ట్ ఫిలసాఫికల్ స్పెక్యులేషన్ అంటే కర్మ సన్యాసం, అన్ని పనులని విడిచిపెట్టి సన్యాసిలాగా అడవిలో నుండి భగవంతుడి గురించి తలుచుకోవడం, తెలుసుకునేదానికి ప్రయత్నించడం. అక్కడ ఏ గురువు ఉండరనమాట, మనమే భగవంతుడి గురించి తలుచుకుంటూ ఆ రకంగా తెలుసుకోవడం. కానీ అది కూడా సరైన మార్గం కాదు. కానీ మూడోది భగవంతుడు చెప్తున్నారు భక్తి మార్గం. ఇది ఖచ్చితంగా మనం దీని ద్వారా మనం భగవంతుడిని తెలుసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ 3 రకాలు ఉన్నాయి. సాంఖ్యయోగం గురించి ఆల్రెడీ నిన్న మనం చూసాము, తెలుసుకున్నాం కూడా కొద్దిగా. భక్తి యోగం అనేది రాబోయే అధ్యాయంలో తెలుసుకుంటాం. మరి ఇప్పుడు కర్మ సన్యాసం అని అంటే ఏంటి, దాని గురించి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఓ అర్జున, నువ్వు అనుకుంటున్నావు కర్మ సన్యాసం చేసి నువ్వు వెళ్ళిపోయి అడవుల్లోని ఈ రకంగా భగవంతుడి గురించి తెలుసుకుందామని. కానీ నువ్వు మూర్ఖుడివి అర్జున. ఈ రకంగా ఎవరు తెలుసుకోలేరు. కర్మలన్నిటినీ విడిచిపెట్టి మీరు అక్కడ చేసుకుందాం తపస్య అని అనుకుంటే కాని పని అది. ఎందుకు కాని పని అని అంటే, ప్రతి ఒక్కరూ అనుకుంటారు వారు అడవులకు వెళ్ళిపోయి ఏదో ఒకటి భగవంతుడి గురించి తెలుసుకుందాం అనేసని. కానీ మానవులకి తెలియని ఒక విషయం ఏంటి అని అంటే, ఈ త్రిగుణాలకి లోబడి ఉన్నారు మనుషులు. సో త్రిగుణాలు ఈ మనిషిని ఏ ఒక్క క్షణం కూడా ఖాళీగా ఉండనివ్వవు. అవి ఏ రకంగా మనిషిని ఆడిపిస్తూ ఉంటే మనిషి ఆ రకంగా ఒక తోలు బొమ్మలాట్లాగా, ఒక పపెట్ లాగా మనిషి ఆడుతూ ఉండాలి. కాబట్టి ఈ త్రిగుణాలు ఎప్పటికీ కూడా మనిషి మీద ఆడుతూనే ఉంటాయి. ఈ త్రిగుణాలు మనిషిని ఆడిపిస్తూ ఉంటాయి, మనిషి ఆడుతూనే ఉంటారు. కాబట్టి ఒక మనిషి ఎప్పటికీ కూడా నేను ఏ పని చెయ్యలేను అని అనుకుంటూ ఉండలేరు. అడవికి వెళ్ళిపోతాం, కర్మలన్నింటినీ విడిచిపెట్టేస్తాం అనుకుంటాం. కానీ అక్కడ ఆకలేస్తుంది, ఆకలి లేకుండా మనదు. అక్కడ కూడా మన మైండ్ ఇటు అటు వ్యాండర్ అవుతూ ఉంటుంది. మనం అనుకుంటాం ఇస్కాన్కి వచ్చి నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు అయింది, లేకపోతే భక్తి మార్గంలో ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఉన్నాను నేను అని. కానీ గుడికి వెళ్తుంటాం, అన్ని చేస్తుంటాం, మరి మన మైండ్ ఎందుకు ఇటు అటు తిరుగుతూ ఉంటుంది? తిరుగుతూనే ఉంటుంది, ఎప్పటికీ ఆగదు. ఎందుకు అంటే మనం త్రిగుణాలకి లోబడి ఉన్నాం. అది మనం చేస్తున్నది కాదు, లేకపోయినా మనం అనుకుంటున్న దాని వల్ల దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలము. అన్నిటికీ నేనే అధిపతిని, ఇఫ్ యు థింక్ యూ క్యాన్ అన్నట్టుగా అంటారు. కానీ నిజం చెప్పాలి అని అంటే కంప్లీట్ గా మన చేతుల్లో లేదు అది. అదంతా కూడా ఎందుకు అని అంటే త్రిగుణాలకి మనం లోబడి ఉన్నాము. సో త్రిగుణాలు మనకి ఆడిపిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో నిన్ననే మనం చూసాము. సో మాత్ర స్పృశ్యస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణో సుఖ దుఃఖద ఆగమో పాయినో నిత్యస్థాం తితిక్షస్వ భారత అన్నారు. సో ఏ రకంగా అయితే ఎండాకాలము చలికాలము వస్తూ వెళ్తూ ఉంటాయో మన సంబంధం లేకుండా, దాని దారిలో అది వస్తూ ఉంటాయి, దాని టైంకి అది వస్తూ ఉంటాయి, మళ్ళీ అది వెళ్ళిపోతుంటాయి. అదే రకంగా సుఖ దుఃఖాలు కూడా అంతే. నువ్వేమి చేసినా నువ్వేమి ఆపుకోలేవు, నువ్వు దాన్ని వెళ్ళనీయకుండా ఉంచలేవు అనేసని కూడా భగవంతుడు చెప్తున్నారు. కాబట్టి అప్పటిదాకా ఏం చేయాలి? తాం స్థితిక్షస్వ భారత, తట్టుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. అలాగే మనం కర్మ సన్యాసం చేసేసేంత మాత్రాన మనం ఏమి చేయకుండా ఉంటాము అని అనుకుంటున్నాము, కానీ కాదు. త్రిగుణాలకి మనం కంప్లీట్ గా లోబడిపోయి ఉన్నాము. అది మనల్ని ఎలా ఆడిపిస్తే అలాగే ఆడుతూ ఉండాలి. ఒక్క క్షణం కోసం కూడా మీరు ఫ్రీ కాదు అనేసని భగవంతుడు తేల్చి చెప్పేస్తున్నారు అనమాట. కర్మ ఇంద్రియాని సంయమ్య ఏ అస్తే మనసస్మరాన్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మా మిథ్యాచారస ఉచ్యతే. సో ఎవరైతే ఈ రకంగా కర్మలన్నింటినీ విడిచిపెట్టి వారు కర్మ ఇంద్రియాని సంయమ్య ఏస్తే మనసస్మరాన్ అంటే ఎవరైతే వారి ఇంద్రియాల్ని, వారి ఇచ్చలన్నింటినీ కూడా కంట్రోల్ చేశాము అని అనుకుంటారు. కానీ ఏస్తే మనసస్మరాన్, కానీ వారి మనసు మాత్రం ఇటు అటు తిరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓహో అక్కడ ఏదో ఉన్నది, అక్కడ వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేద్దాం, ఇక్కడ ఇది ఉన్నది, అక్కడ అది ఉన్నది అనేసి ఎవరైతే ఆ రకంగా వారి ఇంద్రియాలను వారు కంట్రోల్ చేసేసామని అనుకుంటారో, ఎవరైతే కాషాయ వస్త్రాలు వేసుకొని వారు అడవుల్లోని వారు తపస్సు చేసుకుంటున్నట్టుగా వారు చేస్తారు, కానీ వారు చేసే పనులన్నీ కూడా చెయ్యరాని పనులే చేస్తూ ఉండేవారిని, అటువంటి వారిని మిథ్యాచార అని అంటారనమాట. అంటే కేవలం ఒక ప్రిటెండర్, అంటే వారు ఢోంగి బాబా అని అంటారనమాట. సో ఇప్పటికి మనకి చాలా మంది ఇలాంటి వాళ్ళు దొరికిపోతారు. చాలా మంది ఏంటి అని అంటే వారే పెద్ద బాబాజీలు అనేసి అని అంటారు, గడ్డాలు పెంచేసుకుంటారు,
వాళ్ళు ఇది వేసేసుకొని కాషాయ వస్త్రాలు వేసేసుకొని మీకు ఏ మూలకి వెళ్ళినా సరే కూడా భారతదేశంలో ఇలాంటి బాబాజీలు చాలా మంది దొరుకుతారు. నేనే దేవుణ్ణి, నేనే మీకు అందరికీ అన్ని బాగు చేయగలను అని అంటారు. కానీ ఫైనల్లీ వాళ్ళ బండారం ఎప్పుడు బయటపడుతుందంటే ఎవరో ఒకళ్ళు పోలీస్ కంప్లైంట్ లాడ్జ్ చేసినప్పుడు, అప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసినప్పుడు తెలుస్తుంది అంతా బోగస్ అనేసని. సో ఇటువంటి వారిని మిథ్యాచార అనేసని కృష్ణుడు చెప్పేస్తున్నారు అనమాట. కానీ ఒక పక్కన ఎవరైనా సరే కూడా నిజంగా మనకి భక్తియుక్త సేవ చేసుకుందాం, భక్తి మార్గంలోకి వెళ్దాము, నేను ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను అని వారు కర్మయోగము కర్మ సన్యాసం రెండూ వేరే. కర్మ సన్యాసం అంటే ఏ పని చేయకుండా వారు అడవిలోకి వెళ్ళిపోయి వారు కేవలం వారు ఇదనమాట, అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ కోసం అనేసని వారు ఏదో ఇదే కాషాయ వస్త్రాలు వేసేసుకొని, లేకపోయిందా వారు తిలకం వేసేసుకొని, గడ్డం పెంచేసుకొని ఈ రకంగా ఉంటేనే వారు బాబాజీలు అనేసని. ఇవంతా కొన్ని ఏంటి అని అంటే స్టీరియో టైప్స్ ఉన్నాయి ఇండియాలోని. సో ఈ రకంగా ఉంటేనే మనం వారిని ఒక బాబాజీ అన్నట్టుగా, ఒక భక్తుడు అన్నట్టుగా నన్ను నమ్ముతాం అనమాట. అదే వారు నార్మల్ డ్రెస్ వేసుకొని మనతో పాటే పని చేస్తున్నారు, మనలాగే ఆఫీస్కి వెళ్తున్నారు, అంతా చేస్తున్నారు, కానీ భగవద్గీత చదువుతున్నారు, 16 మాలలు హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేస్తున్న వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు. వారు నిజంగా ఏంటి అని అంటే కర్మ సన్యాసం చేయట్లేదు, వారు చేసే ప్రతి ఒక్క కర్మకి వారు ఫలితం ఆశించట్లేదు, భగవంతునికి విడిచిపెట్టేశారు. కర్మ సన్యాసం నుంచి కర్మయోగం, పనులన్నీ చేస్తారు కానీ దాని ఫలితాన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు. వారు చేసే పనులన్నీ కూడా వారి ధర్మం అన్నట్టుగా భావిస్తూ చేస్తారు, కర్మ ఫలితాన్ని భగవంతుడికి విడిచిపెట్టేస్తారు. ఈ రకంగా చేసేవారు చాలా చాలా ఉత్తములు అనేసని భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. కానీ మన ఇండియాలోనే ఏంటి అని అంటే ఈ రకంగా ఎవరైతే కాషాయ వస్త్రాలు వేసుకుంటారో, గెడ్డాలు పెంచుకొని ఉంటారో, నాగా బాబాస్, ఈ రకంగా బాబాజీలకు అందరికీ కూడా ఫేమస్ అనమాట. సో అటువంటి వారికి అందరూ కూడా భక్తుల్లాగా అయిపోతారు. మీరు అందుకోసం చూడండి, మనకి నేను పేర్లు చెప్పను, ఇలాంటి కోట్లాది మంది బాబాలు ఉన్నారనమాట. వాళ్ళకి లెక్కలేనంత మంది భక్తులు అనమాట. ఫారినర్స్ సైతం వచ్చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. నిజంగా అసలు వాళ్ళది ఏంటి బేసిస్ ఏంటి, వాళ్ళు ఏ రకంగా దేవుడు, వారిది ఏదైనా పుస్తకం ఉన్నదా? కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అనేది ఎంత అద్భుతమైనది, ఇదేదో మిథ్య కాదు, ఇది భగవద్గీత బట్టి ఆధారిస్తూ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ శ్రీమద్ భాగవతం బట్టి చెప్తున్నారు. దీనికంటే మించిన గ్రంథాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే లేదు. ఇప్పుడు నేను కూడా కావాలనంటే, ఇప్పుడు నేను ఈ డ్రెస్ అంతా ఎందుకు వేసుకున్నాను అంటే యాజ్ ఎ టీచర్ గా మీరు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకపోవచ్చు. నేను అదే ఒక నార్మల్ షర్ట్ ప్యాంటు ఆ రకంగా వేసుకొని వచ్చాను అంటే ఎవరు కూడా కనీసం ఈడా చెప్పేది అన్నట్టుగా అనుకుంటారు. అందుకోసం మాత్రమే ఈ డ్రెస్ అంతా కూడా. బట్ అదర్వైజ్ ఏంటి అని అంటే మనిషి లుక్ బట్టి వాటి బట్టి కాదు ఉండేది, మనం కర్మ బట్టి మనకి మనం మంచి వాళ్ళమా కాదా అనేది తెలుస్తుంది అనమాట. మనకి ఈవెన్ నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉపదేశామృతంలో ఇచ్చున్నారు. సో వారికి ఒక మంచి టీచర్ అయ్యేదానికి క్వాలిటీ ఏంటి అని అంటే వాచో వేగం మనసా క్రోధ వేగం జిహ్వో వేగం ఉదర ఉపాస్త వేగం ఏతాన్ వేగాన్యో విషహేత ధీర సర్వామపి మాం పృథివీం సశిష్యాత్. అంటే వాచో వేగం అంటే మాట్లాడేయాలి, ఏదో ఒక దాని మీద కామెంట్ ఇమ్మీడియట్ గా, వేగం అంటే ఫాస్ట్ అనమాట. ఇప్పటికిప్పుడే వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నారు, మధ్యలో నేను నా వెర్డిక్ట్, నేను నా ఒపీనియన్ నేను చెప్పేయాలి ఇప్పటికిప్పుడే అనేది వాచో వేగం. మనసుని ఎప్పుడు కూడా ఇటు అటు తెప్పించుకునేది అలవాటు అనమాట. ఏదైనా చెప్తున్నారంటే ఊహల్లోకి వెళ్ళిపోతాం మనం, అదంతా మనకే అయిపోతుంది, నేనే అక్కడుంటే మాత్రం అనేసని వెంటనే ఊహల్లోకంలో అనమాట. సో క్రోధ వేగం, క్రోధం అనేది ఏంటి అని అంటే మన జ్ఞానాన్ని మొత్తం కప్పివేస్తుంది. కోపంలో ఉండేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామో మనకు తెలియదు, అరిచేస్తాము, కొట్టేస్తాము, తిట్టేస్తాము, నానా మాటలు అనేస్తాము. దాని తర్వాత బాధపడతాం, అయ్యో నేను ఎందుకు అన్నాను ఆ మాట అని. సో అదేంటంటే జ్ఞానాన్ని అన్నిటినీ కప్పివేస్తుంది అనమాట. కామము, క్రోధము, లోభము, మోహము, మదము, మాత్సర్యం అనేది. సో ఈ రకంగా మనకి ఈ అన్నిటినీ కూడా మనం కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటే ఒక మంచి టీచర్ కావచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడు అదే చెప్తున్నారు, ఎవరైనా సిన్సియర్గా వాళ్ళు వారి ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకుంటూ వారి మనసుని సంలగ్నం చేసి కర్మ యోగం చేసుకున్నారు అని అంటే వారు చాలా చాలా ఉత్తములు అనేసి అని అంటున్నారు అనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పేస్తున్నారు మనకి ఒక ఇది ప్రిస్క్రిప్షన్ కూడా ఇచ్చేశారు, ఏ రకంగా నువ్వు కర్మ యోగం చేసుకోవచ్చు అనే దాని గురించి కూడా చెప్పేశారు. పర్ఫార్మ్ యువర్ ప్రిస్క్రైబ్ డ్యూటీ, నువ్వు నీ విధియుక్త ధర్మాన్ని నువ్వు చెయ్యి, నువ్వు చేయవలసిన పనిని చెయ్యి, కానీ దాని ఫలితాన్ని భగవంతుడికి విడిచిపెట్టాయి. ఈ రకంగా చేస్తే నువ్వు అస్సలే పని చేయకుండా ఉండేదానికంటే బెటర్.
అంటే బేసికల్లీ ఇది ఎలాగంటే ఎగ్జామినేషన్ లోని నేను పాస్ అవుతానో ఫెయిల్ అవుతానో నాకు తెలియదు, కాబట్టి బెటర్ ఏంటంటే నేను ఎగ్జామినేషనే రాయకుండా ఉంటాను, ఆ పనిని వదిలేస్తాను నేను అని చెప్పనేది. సో అది ఎంత ఫూలిష్నెస్ అంటే, సో ఆ రకంగా నేను అన్ని కర్మల్ని వదిలేసి నేను అడవికి వెళ్ళిపోయి నేను లేకపోతే సన్యాసిగా నేను ఉండిపోతాను అని అనుకునేది అంతే ఫూలిష్నెస్. సో ఏ పని చెయ్యకుండా ఉంటే ఖచ్చితంగా అది ఫెయిల్యూరే. ఎగ్జామినేషన్ రాయకపోతే ఖచ్చితంగా ఫెయిల్యూరే కదా. ఎగ్జామినేషన్ రాయాలి, కానీ దానికి మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి. సో అదే రకంగా మనం కర్మని చేసుకోవాలి, కానీ దాని ఫలితాన్ని మనం భగవంతుడికి వదిలిపెట్టేయాలన్నమాట. అది తెలివైన పని, అది కర్మ యోగం. ఏ పని చేయకుండా ఉండేది కర్మ సన్యాసం. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, వారి శరీరాన్ని కనీసం వారు మెయింటైన్ చేసుకోవాలంటేనైనా పని చేయాల్సిందే వారు అని అంటున్నారు అనమాట. సో అది ఏ రకంగా ఇప్పుడు మరి ప్రిస్క్రైబ్డ్ డ్యూటీ అని చెప్పారు. ఏంటా ప్రిస్క్రైబ్డ్ డ్యూటీ ప్రతి ఒక్కరికి అని అంటే దాని గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. యజ్ఞార్థాత్ కర్మను న్యంత్ర లోకోయం కర్మ బంధన తదార్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంఘా సమాచర. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు అసలు యజ్ఞం అనగా ఏంటి, లేకపోతే విధియుక్త ధర్మము అని అంటే ఏంటి అనంటే ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది డివోషన్ గురించి. సో ఫస్ట్ మలుపు వచ్చింది భగవద్గీతలోని మనకి నేహా విక్రమ నాశోస్తి నుంచి. నెక్స్ట్ మలుపు వస్తుంది ఇక్కడ. ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ప్యూర్ డివోషన్ అంటే ఏంటి, మనిషి ఏ రకంగా తన కర్మ బంధనాల నుంచి ముక్తి పొందగలడు అనే దాని గురించి చెప్తున్నాడు. కర్మ బంధనాల నుంచి ముక్తి పొందాలి అని అంటే యజ్ఞం అనేది ఖచ్చితంగా చేయాలి. మరి యజ్ఞం అంటే ఏంటి? అగ్ని ఆహుతిలోని మనం నేని వాటిని అంతా హవిస్సులో వేస్తూ ఉండేది, అది మాత్రమే యజ్ఞమా అంటే కాదు. ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు యజ్ఞం అనంటే ఏంటి అని అంటే ఏ కర్మనైనా సరే కూడా విష్ణు సంతృప్తి కొరకు మనం చేసామనంటే దాన్ని యజ్ఞము అని అంటారు. సో దానివల్ల మనకి ఏమవుతుంది అనంటే మనకి కర్మ బంధనాత్ నుంచి మనం విముక్తి పొందుతాము యజ్ఞం వల్ల. కాకపోతే మనం ఇది కాకుండా ఇంకా ఏది చేసినా సరే కూడా విష్ణుని సంతృప్తి పరిచే దానికోసమని కాకుండా ఉండే పని ఏదైనా సరే కూడా అది మంచి పని కావచ్చు లేక చెడు పని కావచ్చు, దాని వల్ల కర్మ బంధనాత్ అనేది వస్తుంది అనేసి అని చెప్తున్నారనమాట. కాబట్టి ఓ తదర్థం కర్మ కౌంతేయ, ఓ కుంతి పుత్ర, నువ్వు చేయవలసినది ఏంటి అని అంటే, నువ్వు విధియుక్త ధర్మం ఏంటి అని అంటే భగవంతునికి విష్ణుకి సంతృప్తి పరిచేలాంటి ఇది పనులు నువ్వు అన్ని చెయ్యి, కార్యక్రమాలు నువ్వు చెయ్యి. ఈ రకంగా ముక్త సంఘ సమాచార, నువ్వు ఖచ్చితంగా ఏంటి అని అంటే ఈ కర్మ బంధనాత్ నుంచి నువ్వు విముక్తుడు అవుతావు అనేసి అని అంటున్నారనమాట. ఏ కర్మ నుంచి నువ్వు ఇప్పుడు మనకు చాలా మందికి అది తెలియదు. మనం ఏమనుకుంటాం అంటే మంచి పనులు చేస్తే స్వర్గం వస్తుంది, చెడు పనులు చేస్తే నరకం వస్తుందని. కరెక్టే, కాకపోతే మనకి కావాల్సింది స్వర్గము కాదు నరకము కాదు. ఎందుకు స్వర్గము కాదు నరకము కాదని అంటే మనం ఇప్పుడు మంచి పనులు చేస్తామంటే స్వర్గానికి వెళ్తాం, కొంతకాలం అక్కడ ఉంటాం. మన పుణ్యం బ్యాలెన్స్ ఎప్పుడైతే అయిపోతుందో ఆ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ మళ్ళీ నీళ్ళు అయిపోయినాక మళ్ళీ భూమికి రావాలి. మళ్ళీ భూమి మీద మనకి మంచి చేసుకునేదానికి చెడు చేసుకునేదానికి మళ్ళీ ఒక ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది. అదే మనం చెడు చేసుకున్నాం అంటే మనకి మామూలుగా ఇది స్వర్గం గాని నరకం గాని అది ఏంటి అని అంటే కరెక్షన్ హోమ్స్ లాంటిది అనమాట. ఒకటి కరెక్షన్ హోము, ఇంకోటి ఇన్సెంటివ్, అంతే. స్వర్గం అనేది ఇన్సెంటివ్. సో ఒక రోలింగ్ షీల్డ్ లాంటిది అనమాట. మనకి ఈసారి ఏమైనా మనం మ్యాచ్ లో గెలిచామంటే ఒక రోలింగ్ షీల్డ్ ఇస్తారు. ఒక సంవత్సరం దాకా మనం ఎంజాయ్ చేసుకోవచ్చు, ఎస్ నేను విన్నర్ని అని. కానీ నెక్స్ట్ విన్నర్ ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు ఈ రోలింగ్ షీల్డ్ వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలి. అదే రకంగా స్వర్గానికి వెళ్తాము, కొంతకాలం ఎంజాయ్ చేస్తాము, అయిపోయింది మన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, మళ్ళీ భూమి మీదకి వచ్చేయాల్సిందే. అండ్ ఇదేంటి అని అంటే ఒక జైలు లాంటిది నరకం అనేది. మనం చేసిన పాపాలకి మనకి ఒకవేళ కరెక్షన్ హోమ్, వీడు తప్పు చేశాడు తెలుసుకున్నాడు, వీడిని కరెక్ట్ చేయాలి అని అంటే కరెక్షన్ హోమ్ పంపిస్తారు. మనకు అక్కడ కొన్ని పనిష్మెంట్స్ వస్తాయి. లేదు వీడు ఇన్కారిజిబుల్, వీడిని మార్చలేం ఇంకా అన్నట్టుగా అనిపిస్తే అధమ లోకాలకు పంపించేస్తారనమాట. అంటే ఏ పురుగులాగానో లేకపోయిందా ఇంకా దేనిగానో చెట్లు లాగానో ఆ రకంగా పంపించేస్తారు. అక్కడి నుంచి చాలా మెల్లిగా ఒక్కొక్క జన్మకి మనం ఆ రకంగా పైకి వస్తూ కొన్ని కోట్లాది జన్మలు పడుతుంది మళ్ళీ మనిషి జన్మ దొరికే దానికోసం అని. ఈ రకంగా మనకి కాదు కావాల్సింది. మనకి కావాల్సింది ఏంటి అని అంటే మనం ఇటువంటి సంసార చక్రం నుంచే మనం విముక్తి పొందాలి అనేది, అది తెలివైన వాళ్ళు చేసేది. అది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? నేను ఎవరిని అనేది యాక్చువల్ గా తెలుసుకోగలిస్తే. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడు షార్ట్ సొల్యూషన్ ఇచ్చేశారు. యజ్ఞం అనేది చేయి నువ్వు చాలు. సో యజ్ఞం అనగా ఏంటి అని అంటే
విష్ణువుని సంతృప్తి పరిచేది ఏ కార్యక్రమమైనా సరే కూడా అది యజ్ఞం కిందనే అవుతుంది. ఆ రకంగా నువ్వు కర్మ బంధనాత్ నుంచి నువ్వు విముక్తి పొందిన వాడివి అవుతావు అని అంటున్నారు అనమాట. అంతేకాదు ఇక్కడ దేవీ దేవతల గురించి కూడా మనకి చెప్పేశారు. మామూలుగా అందరూ అనుకుంటారు 33 కోట్ల దేవీ దేవతలు అని, కానీ మనకు ఉండేది 33 కోట్ల దేవీ దేవతలు కాదు, 33 crores కాదు, 33 కోటి దేవతలు. సో కోటి అంటే ఉచ్చ దేవతలు అనమాట. వారందరూ కూడా ఎందుకు వారి పుట్టించారు భగవంతుడు కృష్ణుడు అని అంటే అది కూడా భగవద్గీతలో చెప్పేశారనమాట. అంటే దేవీ దేవతల తనకు కాన్స్టిట్యూషనల్ పొజిషన్ ఏంటి అనేది ఈ శ్లోకం బట్టి చెప్పేశారు. ఇన్ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ క్రియేషన్, సో ద లార్డ్ ఆఫ్ ఆల్ క్రీచర్స్ సెంట్ ఫర్ జనరేషన్స్ ఆఫ్ మెన్ అండ్ డెమిగాడ్స్. సో ఈ రకంగా మనుషుల్ని ఇంకా దేవీ దేవతల్ని కూడా నేనే సృష్టించాను అర్జున, అలాంగ్ విత్ సాక్రిఫైసెస్ ఫర్ విష్ణు. ఎందుకు అని అంటే ఈ దేవీ దేవతలు మీకు నేర్పిస్తారు ఏ రకంగా మనం దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడికి ఆ విష్ణుకి మనం యజ్ఞం అనేది ఏ రకంగా చెయ్యొచ్చు అనేది నేర్పించేదానికే ఈ దేవీ దేవతల్ని నేను అసైన్ చేశాను, వాళ్ళకి ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ అని. సో ఇప్పుడు వినాయక చవితి అయినా లేకపోయిందా శివరాత్రి అయినా ఏదైనా సరే కూడా ఎందుకు చేయాలి అని అంటే వాటితో పాటు మనం వాళ్ళందరి ద్వారా మనం తెలుసుకునేదానికి, మనం కృష్ణుడిని, మనం దేవాది దేవుడైన శ్రీ కృష్ణుడిని మనం సంతృప్తి పరిచే దానికోసం యజ్ఞం చేసేదానికి, తెలుసుకునేదానికి మనం ఈ రకంగా మనకి దేవాది దేవుడు ఈ రకంగా మిగతా దేవీ దేవతల్ని సృష్టించారు అని అంటున్నారనమాట. సో ఆ రకంగా పుట్టించిన తర్వాత వాళ్ళకి చెప్పారనంటే బీ దో హ్యాపీ బై దిస్ యజ్ఞ బికాస్ ఇట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ విల్ బెస్ట్ అపాన్ you everything desirable for living happily and achieving liberation. మీరు సంతోషంగా ఉండుగాక. ఈ రకంగా మీరు యజ్ఞం అంతా చేసుకున్న దాని వల్ల మీరు సంతృప్తిగా ఉంటారు, సంతోషంగా ఉంటారు. అంతేకాదు మీకు కర్మ బంధనాత్ నుంచి విముక్తి కలిగి మోక్ష పదంలోకి మీరు వెళ్తారు. మీరు మోక్ష పదంలో వెళ్ళుగాక అనేసని దేవాది దేవుడు అనే శ్రీకృష్ణుడు దేవీ దేవతలతో మనతో పాటు దేవీ దేవతల్ని కూడా ఇందుకోసమనే సృష్టించారు అని భగవద్గీతలో క్లియర్ కట్ గా 3వ అధ్యాయంలో 10వ శ్లోకంలో చెప్పేస్తున్నారు. కానీ మనం ఏం చేస్తాము అని అంటే దేవీ దేవతల్ని వారినే పూజ చేస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ భక్తుల గురించి చేశారనమాట. యజ్ఞశిష్ట శినాసంతో ముచ్చంతే సర్వకిల్విషయ భుంజతేత్వ అగం పాప ఏ పచంతి ఆత్మ కారణ అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పేస్తున్నారు అనమాట. యజ్ఞశిష్ట సనాసంతో ముచ్చంతే సర్వకిల్విషయ అంటే నా యొక్క భక్తులు ఎప్పటికీ కూడా ఈ పాపాల నుంచి విముక్తులైపోయి ఉంటారు. ఎందుకు అనంటే గుంజతేత్వ అగం పాప ఏ పచంతి ఆత్మ కారణ, వారు ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కటి ఏది స్వీకరించినా సరే కూడా దాని ముందు భగవంతుడికి వారు అర్పించుకుంటారు. ఈ రకంగా వారు తినేది పాపం కాదు, వారు తినేది భగవంతుని యొక్క ప్రసాదం కాబట్టి వారికి ఏమీ కాదు. వారు అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తులు. వారు ఈ రకంగా జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి ఆ చక్రం నుంచి వారు విముక్తులైపోయారు. కానీ ఎవరైతే ఈ రకంగా దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టకుండా, కృష్ణుడికి నైవేద్యం పెట్టకుండా ఏది స్వీకరించినా సరే కూడా, ఏ పని చేసినా సరే కూడా వారు కేవలం పాపాన్ని మాత్రమే స్వీకరిస్తున్నట్టుగా అనేసి చెప్పేస్తున్నారు. వెజిటేరియన్స్ చాలా మంది అనుకోవచ్చు మేమైతే నాన్ వెజిటేరియన్ తినము. నాన్ వెజిటేరియన్ అంటే పాపం, అది ఒక జంతువుని సంహరించి తిని దాని వల్ల. కానీ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ తింటున్నాము మాకే రకమైన పాపం చుట్టుకోదని. కానీ నో సార్, ఎందుకనంటే ఆ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ కూడా దానికి పెస్టిసైడ్స్ అలాంటివి జల్లుతారు. ఎన్నో ఆత్మలు అక్కడ చనిపోతాయి. అంటే ఎన్నో ఆత్మలు శరీరాన్ని వదిలిపెట్టేస్తాయి అక్కడ. సో పురుగులు, క్రిములు, కీటకాలు వాటన్నిటి చంపేదాని కోసమే కదా అక్కడ ఇదే పెస్టిసైడ్స్. మరి చాలా క్రిములు అవంతా కూడా శరీరాన్ని త్యాగం చేసేస్తాయి. మరి ఆ రకంగా అది కూడా హింసని ప్రేరేపించినట్టుగానే. కాకపోతే అది మనం భగవంతుడికి ఏదైతే మనం నైవేద్యం పెడతాము, కానీ భగవంతుడికి ఏది నైవేద్యం పెట్టాలి అనంటే అది కూడా భగవంతుడే చెప్పేశారు. పత్రం పుష్పం ఫలంతో యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి, 4 మాత్రమే భగవంతుడికి మనం అర్పించుకోవచ్చు. చికెన్, మటన్, గుడ్డు అలాంటివి ఎక్కడ చెప్పలేదు. కాబట్టి అటువంటి మనం నైవేద్యం పెట్టకూడదు. మనకి ఈ 4 మాత్రమే. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇచ్చింది పత్రం. పత్రం అంటే ఏది అనంటే తులసాకు. కాబట్టి మనం ఏది నైవేద్యం పెట్టినా దాంట్లో ఒక తులసాకు వేసి నైవేద్యం పెట్టాము అని అంటే అది కృష్ణుడు స్వీకరిస్తారు. కాకపోతే యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి, భక్తుడు పరిపూర్ణమైన నమ్మకంతోని ప్రేమతోని భగవంతుడికి ఏది నైవేద్యం పెడితే అది భగవంతుడు స్వీకరించేస్తారు. దాన్ని మనం ఎప్పుడైతే తిరిగి భగవంతుడు ఎంగిలి చేసిన దాన్ని మనం స్వీకరిస్తాం, ఉచ్చిష్టం అంటారు. అది మనం స్వీకరించామనంటే అది ప్రసాదం అయిపోతున్నది.
కాబట్టి ఈ ప్రసాదాన్ని ఎవరైతే స్వీకరిస్తారో వారికి అన్ని పాపాల నుంచి వారు విముక్తులైపోయి ఉంటారు. ఈ రకంగా ఎవరైతే భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టకుండా, కృష్ణుడికి నైవేద్యం పెట్టకుండా తింటారో వారు కేవలం పాపం మాత్రమే తింటున్నారు. గుంజతేతు అఘం పాప, వారు కేవలం పాపం మాత్రమే తింటున్నారు అనేసి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ అన్నాద్ భవంతి భూతాని పర్జన్యాద్ అన్న సంభవః యజ్ఞాద్ భవంతి పర్జన్యో యజ్ఞ కర్మ సముద్భవః. అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా అన్నాద్ భవంతి భూతాని, ప్రతి ఒక్క జీవకోటికి కూడా అన్నం అనే దానికి కావాల్సినది. దానికోసం అనేసి కావాలంటే, అన్నం కావాలనంటే ఏం కావాలనంటే పర్జన్యాదన్న సంభవ అనంటే మరి ఆ అన్న ధాన్యాలు పండాలి అనంటే వర్షం ఖచ్చితంగా కావాలి. మరి ఆ వర్షం కావాలంటే యజ్ఞాద్ భవంతి పర్జన్యం, అంటే యజ్ఞం అనేది చేస్తే అప్పుడు వర్షం పడుతుంది అని అంటున్నారు. యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ, మరి యజ్ఞం అనంటే ఏంటి అనంటే మన విధియుక్త ధర్మాలు మనం చేసాము అనంటే, అంటే ఏంటి అనంటే విష్ణు సంతృప్తి కొరకు మనం ఏ కర్మని చేసినా అదే యజ్ఞం అవుతుంది. సో ఇది వాటర్ సైకిల్ అనేది మనం నేర్చుకున్నాము. సో వేరియస్ వాటర్ బాడీస్ నుంచి వాటర్ ఎండిపోయి మేఘాల్లా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఆ మేఘాలు కూల్ అయినాక అది వర్షాన్ని కురిపిస్తుంది. దీన్ని వాటర్ సైకిల్ అంటారు. అదే రకంగా దీన్ని యజ్ఞ సైకిల్ అంటారు. యాక్చువల్ గా వాటర్ సైకిల్ అనేది యజ్ఞ సైకిల్ నుంచే కాపీ చేయబడ్డది అనమాట. సో ఇది సైకిల్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్. సో భగవంతుడి నుంచి వేదాలు వచ్చింది, వేదాల నుంచి మన విధియుక్త ధర్మం వచ్చింది, విధియుక్త ధర్మాలు మనం చేస్తున్నాం అనంటే దాన్ని యజ్ఞం అని అంటారు. ఆర్ భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు ఏ పని చేసినా దాన్ని యజ్ఞం అని అంటారు. యజ్ఞం వల్ల వర్షం అనేది వస్తుంది, వర్షం నుంచి ధాన్యం వస్తుంది, ధాన్యం నుంచి మనం వంట తయారు చేస్తాము, ప్రసాదం తయారు చేస్తాము, భోగం తయారు చేస్తాం. ఆ భోగాన్ని మనం భగవంతునికి నైవేద్యం పెడితే అది ప్రసాదం అవుతుంది. ఇది యజ్ఞం యొక్క సైకిల్ అనేసి అని అంటారనమాట. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, మై డియర్ అర్జున, వన్ హూ డస్ నాట్ ఫాలో ఇన్ హ్యూమన్ లైఫ్ ది సైకిల్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్ డస్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ ది వేదాస్ సర్టన్లీ లీడ్స్ ఎ లైఫ్ ఫుల్ ఆఫ్ సిన్. ఎవరైతే ఈ రకంగా యజ్ఞం అనేది చేయకుండా ఉంటారో వారు కేవలం అంటే కేవలం పాపం మాత్రమే చేస్తున్నారు. ఆ విషయం తెలుసుకో అర్జున అని అంటున్నారు. వారు ఎందుకోసం అంటున్నారంటే లివింగ్ ఓన్లీ ఫర్ ది సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ది సెన్సెస్. వారు ఇంద్రియాన్ని మాత్రమే సంతృప్తి పరిచే దానికోసం మాత్రమే బ్రతుకుతున్నారు వారు. అటువంటి వారు జీవితమే వారిది వ్యర్థము అనేసి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ భగవంతుడు అనమాట. ఎ సెల్ఫ్ రియలైజ్డ్ మ్యాన్, కానీ ఇది వ్యర్థం ఉండేవారికి. కానీ భక్తి ఉండేవారు ఎవరైతే వారి ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం తెలుసుకున్నారో వారి గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఎ సెల్ఫ్ రియలైజ్డ్ మ్యాన్ హ్యాస్ నో పర్పస్ టు fulfill in the discharge of his prescribed duties. సో ఇప్పుడు ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం ఎవరైతే తెలుసుకున్నారో, అరే నేను ఈ శరీరంలో ఉన్నది కేవలం భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు నేను కర్మలు చేసే దానికోసమనే అనేసని వారు వారి విధియుక్త ధర్మాలను చేస్తున్నారు. వారు ఏ రకంగా కూడా కర్మ ఫలితానికి వారు ఆశించకుండా భగవంతుని సంతృప్తి కోసం వారు చేస్తున్నారు అని అంటే వారికి ఏ రకమైన కట్టుబాటు వారికి లేదు. కాబట్టి వారు ఇది చెయ్యాలి ఖచ్చితంగా అనేసని ఏ డ్యూటీ కూడా లేదనమాట. వారికి ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ జగమెరిగిన బ్రాహ్మణుడికి దంజం ఎలా అని అంటారనమాట. అంతా తెలిసిన వారికి దంజం ఎందుకు? యాక్చువల్గా దంజం దేనికోసం వేస్తారు అని అంటే వారు విద్యా బోధన చేసుకునే దానికోసం, విద్య ఆరంభం చేసుకునే దానికోసం. మనిషి అనేవాడు చనిపోయేంత దాకా అతను విద్య నేర్చుకుంటూనే ఉంటారనమాట. కానీ జగమెరిగిన బ్రాహ్మణుడు అంటే మామూలుగా కూడా ఎవరికైతే సన్యాసులు అంటే జ్ఞానం వల్ల సన్యాసులు పరిపూర్ణంగా వారు తెలుసుకున్నారు, నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు, నేను ఆత్మని, నా కర్తవ్యం కేవలం దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడి పాదాల దగ్గర సేవ చేసుకోవడమే, అది మాత్రమే నా జీవితం యొక్క పరమ లక్ష్యము. నేను కామము, క్రోధము, లోభము, మోహము, మదము, మాత్సర్యం వాటన్నిటి నుంచి, మెయిన్ గా కామము, క్రోధము, లోభము, వీటి మూడిటి నుంచి నేను దూరంగా ఉండాలి అనేసి ఎవరైతే డిసైడ్ చేసుకుంటారో వారు కొత్తగా ఇంకా తెలుసుకోవాల్సినది ఏది లేదు, వారు ఎవరికి కూడా రుణపడి లేరు వారు అనేసి ఇక్కడ చెప్పబడున్నది అనమాట. Therefore, without being attached to the fruits of activities, one should act as a matter of duty. కాబట్టి కర్మ ఫలితాన్ని గురించి వారు ఏమాత్రం కూడా ఆలోచించకూడదు. వారి కర్మని వారు ఒక ధర్మం లాగా భావిస్తూ వారు చెయ్యాలి అని అంటున్నారు. ఈ రకంగా చేస్తే వారికి ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం వారికి వస్తుంది అని అంటున్నారు. కాబట్టి అర్జున, నువ్వు అంటున్నావు ఈ రకంగా నువ్వు అందరికీ కూడా నువ్వు తప్పు చేసి అంటే వారి ఇంటి పెద్దలని సంహరిస్తే వారికి
సంస్కారాలు నేర్పించేవారు ఉండరు అని అంటున్నావు, ఒక రోల్ మోడల్ గా అవ్వు నువ్వు అని అంటున్నారు అనమాట. యద్యదాచరతే శ్రేష్ఠ తత్తదేవతరో జనా సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదనువర్తతే. అంటే యద్యద్ ఆచరతే శ్రేష్ఠ, ఒక గొప్పవారు శ్రేష్ఠులు ఏదేదైతే ఆచరిస్తారో తత్తద్ ఏవతరో జన, దాన్ని వారు మిగతా వారందరూ కూడా జనాలందరూ కూడా దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. సయత్ ప్రమాణం కురుతే అని అంటే వారు దేన్నైతే ప్రామాణికంగా తీసుకుంటారో లోకస్తద్ అనువర్తతే, మిగతా లోకులందరూ కూడా వారినే అనుసరిస్తూ ఉంటారు, వారు చెప్పిన దాన్నే ప్రామాణికంగా తీసుకుంటారు అనేసి. కాబట్టి నువ్వు ఒక రోల్ మోడల్ గా అవ్వు, నువ్వు భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళు. ఇప్పుడు మామూలుగా కూడా చూడండి, ఒక టీచర్ మామూలుగా పిల్లలు ఏం చేస్తారనంటే టీచర్ ఏ రకంగా చేస్తున్నారో వాళ్ళలాగానే ఇంట్లో యాక్ట్ చేస్తారు. పేరెంట్స్ ఎలా అయితే మాట్లాడుతూ ఉంటారు, ఏ రకంగా అయితే వాళ్ళు బిహేవ్ చేస్తుంటారో అదే రకంగా పిల్లలు ఉంటారు. మనం అదే ప్రాపర్ గా ఉన్నాము అని అంటే మన పిల్లలు కూడా ప్రాపర్ గా ఉంటారు. అదే మనం చెడు పనులు చేస్తున్నాం అంటే మన పిల్లలు కూడా అదే రకంగా తయారవుతారు. కాబట్టి పేరెంట్స్ కి ఎప్పుడు కూడా ఉత్తములుగా ఉండాలన్నమాట. అలాగే రోల్ మోడల్స్ అందరూ కూడా అలాగే ఉండాలి అని అంటున్నారు. కాబట్టి నువ్వు భక్తి మార్గాన్ని నువ్వు అనుసరించు, మిగతా వారు నువ్వు గొప్పవాడు కాబట్టి నువ్వు భక్తి మార్గాన్ని అనుసరించావు అంటే మిగతా వారు కూడా దాన్నే అనుసరిస్తారు అనేసి అని చెప్తున్నారు అనమాట. ప్రకృతే క్రియమనాని గుణే కర్మాని సర్వసహ అహంకార విమూఢాత్మ కర్తాహం విమన్యతే. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారనంటే ప్రకృతి క్రియమనాని గుణ కర్మాని సర్వసహ అంటే ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా గుణాలు బట్టి త్రిగుణాలకి లోబడి ఉంటారు. ఆ త్రిగుణాలు మనకి ఏ రకంగా అయితే మనకి ఆవహించి అవి ఏ రకంగా అయితే మనల్ని ఆడిపిస్తూ ఉంటాయో మనం ఆ రకంగా ఆడుతూనే ఉంటాం. కానీ మూర్ఖులు అహంకారంతో ఉండేవారు అహంకార విమూఢాత్మ కర్తాహం హిమన్యతే. సో ఈ రకంగా అహంకారంతో ఉండేవారు ఏమనుకుంటారంటే భగవంతుడికి ఏం చేయించేది, త్రిగుణాల వంచేత ఏం చేయించేది, నేనే అంతా చేస్తున్నాను, నా దగ్గర బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత కష్టపడితే వచ్చింది అనుకుంటున్నారు, ఈ పొజిషన్ నేను ఎంత కష్టపడితే వచ్చింది అనుకుంటున్నారు అని ఆ రకంగా మూర్ఖులు మాత్రమే చెప్తారు అని అంటున్నారు. యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే త్రిగుణాలే అవంతా కూడా చేయిస్తూ ఉంటాయని. తత్వవిత్తు మహాబాహో గుణ కర్మాని గుణ కర్మ విభాగయో గుణ గుణేషు వర్తంత ఇది మత్వా న సజ్జతే అని అంటే one who is in knowledge of the absolute truth does not engage in the senses and sense gratification. అది మూర్ఖుల గురించి చెప్పారు. కానీ ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఎవరికైతే ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం దొరికిందో, పొందారో, తెలుసుకున్నారో, అర్థం చేసుకున్నారో అటువంటి వారికి తెలుసుకుంటారు మనం ఏది కూడా మనం చేసేది కాదు, మనకి త్రిగుణాలు మన చేత చేయిస్తున్నాయి. కాబట్టి మనం చేయగలిచేది ఏంటి అని అంటే త్రిగుణాలు మన మీద చేసేది యాక్షన్. సో దాన్ని గుణత్రయం అంటారనమాట. మనం దానికి రియాక్షన్ ఏది ఇస్తామో అనేది శ్రద్ధాత్రయ. కాబట్టి గుణాలు మన మీద యాక్ట్ చేస్తాయి, మనం అదేం చేయలేము. సో ఈరోజు మనకి మంచి రోజు వచ్చింది, మనకి బాగా ప్రతి ఒక్కరు అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు, అది నేను చేసిన దాని వల్ల కాదు, నా మీద సత్వగుణం యాక్ట్ చేస్తుంది. లేదు ఈరోజు అందరు నన్ను అరుస్తున్నారు, తిడుతున్నారు, నువ్వు ఏ పని సరిగ్గా చేయలేకపోతున్నావు, నువ్వు వేస్ట్ అసలు అన్నట్టుగా అంటున్నారు, అది కూడా నేను చేసింది కాదు. ఎందుకనంటే ఈరోజు నా మీద రజోగుణము తమో గుణము యాక్ట్ చేస్తుంది. కానీ నేను ఆ సిచ్యువేషన్ కి రియాక్షన్ ఏ రకంగా ఇస్తాననేది అది మాత్రం నా చేతుల్లో ఉన్నది. కాబట్టి నేను తెలివిగా వాడిని అయితే నేను చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఇంద్రియముల పట్ల కానీ ఇంద్రియ భోగపు వస్తువుల పట్ల కానీ నేను దాని పట్ల ఆసక్తి చూపించకుండా ఉండడం అనేది తెలివైన వారు చేసేదనమాట. ఈ రకంగా భక్తి మార్గంలోని మరియు కర్మ మార్గంలోని కర్మయోగ మార్గంలోని వెళ్లేదానికి కర్మ సన్యాసానికి కర్మ యోగానికి మధ్యన తేడా తెలిసిన వారే తెలివైన వారు అంటున్నారు. కర్మ సన్యాసం అని అంటే వారు అన్ని కూడా పనుల్ని విడిచిపెట్టేసి వారు లేకపోయిందా వారికి దీనివల్ల ఏం లాభం వస్తుంది అని ఆలోచిస్తూ చేసేవారిని కర్మ సన్యాసం, లేకపోయిందా వాళ్ళని భోగి అని అంటారనమాట. లేదు యోగి అనేది ఎవరు అని అంటే ఎవరైతే కర్మని విడిచిపెట్టి కర్మని చేస్తారు కానీ కర్మ యొక్క ఫలితాన్ని మాత్రం భగవంతుడికి విడిచిపెట్టే వారిని యోగి అని అంటారు. యోగికి భోగికి మధ్యన ఇక్కడ తేడా తెలుసుకోవాలి అని అంటున్నారు. మై సర్వాణి కర్మాణి సన్యస్యాధ్యాత్మ చేతసా నిరాసి నిర్మమో భూత్వా
యుద్ధస్య విగత జ్వర. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఒకటి మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే భగవద్గీతలోని ఇలాంటి సెంటెన్సెస్ చాలా వస్తాయన్నమాట. మయి సర్వాణి కర్మాని, లేకపోయిందా అనన్యాస్ అనేసని, లేకపోయిందా దృఢావృత అనేసని. ఇక్కడ మయి సర్వాణి కర్మాని అంటే నాకే నువ్వు అన్ని సర్వాణి కర్మాని, అన్ని కర్మలని కూడా నాకే నువ్వు దాన్ని నైవేద్యంలాగా పెట్టు. ఏ కర్మను చేసినా నా కొరకు చేస్తున్నట్టుగానే నువ్వు భావిస్తూ చెయ్యి. నువ్వు ఈ రకంగా సన్యస్య ఆధ్యాత్మ చేతస, కాబట్టి ఈ రకంగా నువ్వు ఆధ్యాత్మికత వచ్చిన వాడు అవుతావు. నువ్వు నా పట్ల భక్తిని పెంచుకో. ఈ రకంగా నువ్వు చేస్తే నీకు భక్తి అనేది ఒరిజినల్ గా నీకు భక్తి పెరుగుతుంది. నిరాశీర్ నిర్మమో భూత్వా అంటే ఈ రకంగా ఆశీర్ అంటే ఆసక్తి అనేది నువ్వు పెట్టుకోవద్దు. నాకు దీనివల్ల ఏమొస్తుంది, లేకపోయింది ఇది నాది, నిర్మమం అంటే ఇది నాది కాదు అనేసని. వీటన్నిటి నుంచి నువ్వు దూరం అయిపోయి నువ్వు యుద్ధస్వ విగత జ్వర అంటే యుద్ధం చెయ్యి. ఎలాగ యుద్ధం చేయాలంటే ఏదో జ్వరం వచ్చిన వాళ్ళగా, ఆ రకంగా జ్వరం వచ్చిన వాళ్ళకి చూడండి, ఆ అన్నం తింటావా అంటే లేదు నాకు నిద్ర వస్తుంది నేను పడుకుంటాను. లేకపోతే కొద్దిసేపు రా బయటకు కాసేపు నడు అంటే లేదు నాకు ఏం చేయాలంటే నేను పడుకుంటాను. ఏ పని చెప్పినా సరే కూడా నా వల్ల కాదు నేను పడుకుంటానని. కాబట్టి ఆ రకంగా నీరసించిపోయిన వాళ్ళలాగా, జ్వరం వచ్చిన వాళ్ళలాగా కూర్చొని ఉండొద్దు, లే యుద్ధం చెయ్యి అనేసని ఇక్కడ అర్జునుడికి కృష్ణుడు చెప్తున్నారనమాట. ఏమే మతం ఇదం నిత్యం అనుతిష్టంతి మానవ శ్రద్ధావాంతో అనసూయాంతో ముచ్యంతే తేపి కర్మభిః అని అంటే those persons who execute their duties according to my injunctions and who follow this teaching faithfully without envy become free from bondage of fruitive actions. ఈ రకంగా నేను చెప్పినది అంతా విని ఎవరైతే వారి కర్మలని మాత్రమే చేస్తూ ఉంటారో, కర్మ ఫలితాన్ని భగవంతుడికి విడిచిపెట్టేస్తారో అటువంటి వారు శ్రద్ధావాంతో అనసూయాంతో అని అంటే అటువంటి వారికి ఏంటి అని అంటే శ్రద్ధతో ఉంటారు, అసూయ లేకుండా ఉంటారు వారు. అటువంటి వారు ఏంటి అని అంటే అన్ని కర్మ బంధనాల నుంచి వారు విముక్తులవుతారు. కానీ ఎవరైతే ఈ రకంగా వినకుండా ఉంటారో వారు మాత్రం నాశనం అయిపోతూ ఉంటారు అర్జున అని. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు ఎవరి గురించి చెడు కోరుకోవటం లేదు. మనం కూడా చెప్తాం నిప్పు దగ్గరికి వెళ్ళొద్దు, ముట్టుకుంటే చేయి కాలుతుంది అని. లేదు నేను నిప్పు ముట్టుకుంటాను అంటే చేయి కాలుతుంది. ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఒబే చేస్తే మీకు ఇబ్బంది కాదు అని అంటాం. స్టిల్ నేను ట్రాఫిక్ వైలేషన్ చేస్తాను, నేను రేసింగ్ చేసేది నాకు ఇష్టం అని అనుకుంటే యాక్సిడెంట్లు అవుతాయి. భగవంతుడు కూడా అదే చెప్తున్నారు, నేను చెప్పినట్టు చేస్తే మీకే మంచి జరుగుతుంది, నేను చెప్పినట్టు చేయకపోతే నాశనం అయిపోతారు నాయన, వద్దు ఆ రకంగా అనేసరి. ఇక్కడ భగవంతుడు మనకి కొన్ని రూల్స్ చెప్పేస్తున్నారన్నమాట. మీరు ఈ రకంగా ఉంటే చాలా మంచిది అని. ఏంటి ఆ రూల్స్ అంటే there are principles to regulate attachment and diversion pertaining to senses and their objects. సో ఈ రకంగా నిన్న కూడా మనం చూసాము. సో మనకేంటి అని అంటే ఇంద్రియ భోగ వస్తువుల పట్ల మనం ఆసక్తి చూపించాము అని అంటే మనకి నాశనం అయిపోతాం అనేసి ఆ రకంగా మనకి ఇక్కడ మళ్ళీ అదే చెప్తున్నారు, ఇంద్రియ భోగపు వస్తువుల పట్ల ఆసక్తి చూపించద్దు నాయన, కొద్దిసేపటి కోసం కూడా వద్దు అనేసి. వన్ షుడ్ నాట్ కమ్ అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ సచ్ అటాచ్మెంట్ అండ్ ఎవర్షన్. సో అవి మనం అలాంటి వాటికి లోబడిపోకూడదు. కామానికి, క్రోధానికి, లోభానికి ఎప్పటికీ మనం లోబడకూడదు. ఎందుకు లోబడకూడదు అంటే బికాస్ దే ఆర్ స్టంబ్లింగ్ బ్లాక్స్ ఆన్ ది పాత్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్. అది ఏంటి అని అంటే ఎవరైనా భక్తులు అవ్వాలి అని అంటే వారిని 1000 కిలోమీటర్లు వెనక్కి లాగేస్తుంది అది కామము, క్రోధము, లోభము. కాబట్టి దాని జోలికి వెళ్ళొద్దు నాయనా మీరు అనేసని భగవంతుడు చెప్తున్నారు అర్జునుడు మాధ్యమంగా మనకి. ఇప్పుడు భగవంతుడిని అర్జునుడు అడుగుతున్నారు, సరే గోవింద మీరు చెప్పేదంతా బాగుంది, కానీ మరి దేని వల్ల ఇదంతా అవుతోంది అని అంటే భగవంతుడు చెప్పేది ఇదంతా కేవలం మెయిన్ గా చెప్పాలని అంటే కామం వల్లనే అవుతుంది అంటే, మరి ఎందుకు కామం అనేది కొన్నిసార్లు మనం కోరుకోకపోయినా సరే కూడా కొంతమంది కామంలోనే మునిగిపోతూ ఉంటారు. మరి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు దాని గురించి చెప్పేస్తున్నారనమాట. కామేశ క్రోధేశ రజోగుణ సముద్భవ మహాసనం మహాపాప విద్యేనాం ఇహవైరినాం అంటే కామము అనేది అన్నిటికంటే పెద్ద శత్రువు ఓ అర్జున, అది తెలుసుకో. అది ఎలా పుడుతుంది అనంటే రజోగుణంలో మనిషి ఉండేటప్పుడు, శ్రద్ధ అనేది రజోగుణంలో ఉండేటప్పుడు అప్పుడు కామము అనంటే పుడుతుంది అనమాట. సో రజోగుణం అంటే ఏంటి అని అంటే లెక్కలేనన్ని కోరికల మధ్యన ఉండేటప్పుడు, ఎప్పుడైతే బాగా కోరికలు, నాకు ఇది కావాలి, నాకు అది కూడా కావాలి, నాకు అది కూడా కావాలి, నాకు ప్రమోషన్ కావాలి, నాకు కొత్త కార్ కావాలి నాకు అనేసని ఈ రకంగా కోరికల వలయంలో ఎప్పుడైతే చిక్కుకుపోతారో
అప్పుడు కామం అనేది వారికి పుట్టుకొస్తుంది అని అంటున్నారు. అండ్ ఆ కామం అనేది ఏంటి అని అంటే ఎప్పుడైతే వారికి రజోగుణం దాటిపోతుందో సో అప్పుడు వారికి ఈ రజోగుణం నుంచి వారికి ఏంటి అని అంటే ఈ కామము పండిపోయి ఇది క్రోధం కిందకి మారుతుంది. ఆ క్రోధము ఇంకొకరితోని గొడవలు పడేలాగా చేస్తుంది మనల్ని. కాబట్టి నువ్వు కామమునే అది మొక్కగా ఉండేటప్పుడే తెంపంది మానై నాకు వంగదది అనేసి అని అంటారు తెలుగులోని సామెత. అలాగా కామములాగా ఉండేటప్పుడే కోరికలాగా ఉండేటప్పుడే దాన్ని సమూలంగా నాశనం చేసే నువ్వు, లేదనంటే అది గొడవ పడేలాగా చేస్తుంది. గొడవ పడిన తర్వాత నువ్వు ఏ మాత్రం కూడా నీకు మంచి అనేది జరగలేదు అర్జున అనేసి చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఇక్కడ భగవంతుడు మరి చెప్తున్నారు, ధ్రుమేన వ్రియతే వహ్నిర్ యథాదర్శో మలేన చ యథోల్బేనావృతో గర్భస్ తథా తేనేదమావృతం. అంటే ఒక్కొక్క జన్మలోని ఏ రకంగా వారిని కామం అనేది కమ్మివేస్తుంది అనేది. ఇప్పుడు చాలా మందికి అది డౌట్ రావచ్చు, సరే మరి నాకెందుకు తెలియట్లేదు, నా పూర్వ జన్మలో నేను దేనిగా ఉన్నాను, దానికంటే ముందు జన్మలో దేనిగా ఉన్నాను, నాకెందుకు మరి తెలియదు, నేను భగవంతుడికి నేను దాసుణ్ణి, ఆత్మ సాక్షాత్కార గాను నాకెందుకు తెలియలేదు అని అంటే దానికి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. మనిషి జన్మలోని మనిషికి ఆ భక్తి అనేది కామము అనేది ఎలా ఉంటుందని అంటే భక్తి అనేది అగ్నిలాగా ఉంటుంది. అగ్ని చుట్టుపక్కల పొగ కమ్మి వేసినట్టుగా ఇది కామము మన భక్తిని కమ్మి వేసి ఉంటుంది. కొద్దిగా కానీ మనం అగ్ని ప్రజ్వలితమైందనంటే ఈ పొగ అంతా మాయమైపోతుంది అనమాట. అనగా కొద్దిగా భక్తి అనేది పెరిగింది అని అంటే కామం అంతా పోతుంది. మనకి భక్తి లేకపోవడానికి కారణం ఏంటి అని అంటే కామం పెరిగిపోయేదానికి కారణం ఏంటి అని అంటే భక్తిహీనత. భక్తి ప్రాపర్ గా లేని దాని వల్ల మనకి ఈ కామం అనేది మనలోని పెరిగిపోతుంది అనమాట. సో మనకు అదే భక్తి కానీ ప్రాపర్ గా ఉన్నది అని అంటే మనకి కామం అనేదే రాదు. మనిషి జన్మలోని ఏ రకంగా అయితే అగ్ని చుట్టుపక్కల ఇది పొగ కమ్మి వేసి ఉంటుందో ఆ రకంగా మనకి భక్తిని కామం అనేది కమ్మి వేసి ఉంటుంది. కానీ యథా దర్శోమలేనచ, కానీ మిగతా జీవరాశుల్లోని అంటే జంతువులు వాటన్నిటికీ ఏంటి ఏ రకంగా అంటే ఒక దర్పణం, ఒక అద్దం మీద దుమ్ము ఏ రకంగా అయితే కంప్లీట్ గా కవర్ అయిపోయి ఉంటుంది, అద్దం అస్సలు కనిపించదు అనమాట. ఆ రకంగా వారికి కామం అనేది పరిపూర్ణంగా కమ్మి వేసి ఉంటుంది. ఎవరికి అంటే జీవ జంతువుల రూపంలో. కానీ యథాల్ వేనావృత గర్భస్ తథా తేన దేమావృతం అంటే ఈ రకంగా అయితే మొక్కలో ఇంకా చెట్లు ఆ యోనిలోని ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఒక గర్భంలో శిశువుకి బయట ఒక ప్రపంచం ఉన్నది, తల్లి గర్భం బయట. అక్కడ మనం కడుపుకి నాభితోని మనకి అంబ్లికల్ కార్డ్తోని కాదు మనం భోజనం తినేది, నోటితో మనం భోజనం తింటాం అనే విషయం తెలియదు అనమాట. తనకి అదే ప్రపంచం అని అనుకుంటారనమాట. ఆ రకంగా చెట్లు వాటిలోని ఆ యోనిలోని ఏంటి అని అంటే భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడం అనేది అస్సలు ఇంపాసిబుల్ అనమాట. ఎందుకు అని అంటే కామం ఆ రకంగా కమ్మి వేసి ఉంచుతుంది అని. కాబట్టి మనిషి జన్మలోనే మనకి ఆ ఆపర్చునిటీ ఉండేది. కాబట్టి ఇప్పుడు మన చేతుల్లో ఉన్నది అగ్నిని మనం ప్రజ్వలిస్తామా లేక పొగనే మనం కమ్మేలాగా మనం చేసుకుంటామో అది మన చేతుల్లో ఉన్నది. ఇంద్రియాని మనోబుద్ధిర్ అస్యాధిష్టానముచ్యతే ఏతైర్విముహయతే జ్ఞానమావృత దేహిన. అంటే ది సెన్సెస్, ది మైండ్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్. సో ఇక్కడ మనకి కామం అనేది ఎక్కడెక్కడ ఉండొచ్చు మనలోని అని అంటే మన ఇంద్రియాలు, మన మనసు, మన బుద్ధి, ఈ మూడు జగాలన మనకి కామం అక్కడే నిహితమై ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ మూడింటిని కూడా మనం ఎలాగ ఇది చేయాలి అని అంటే త్రూ దెమ్ లస్ట్ కవర్స్ ది రియల్ నాలెడ్జ్. దాని వల్ల ఏం చేస్తుందంటే నిజమైన జ్ఞానాన్ని కమ్మి వేసేలాగా చేస్తుంది. ఈ రకంగా మనిషికి జ్ఞానం ఎప్పుడైతే వారి ఇది అంతా మూసుకుపోతుందో అప్పుడు వారికి భగవంతుడి గురించి తెలుసుకునే దానికి ఛాన్సే లేదు అని అంటున్నారు అనమాట. సో ఇంద్రియాని ప్రణయాహుర్ ఇంద్రియేభ్యా పరం మనః. అంటే ఇంద్రియాని ప్రణయాహుర్ అంటే జడ పదార్థం అంటే మన శరీరం కంటే కూడా ఇంద్రియాలు బెటర్. ఇంద్రియేభ్యా పరం మనః అంటే ఇంద్రియాల కంటే కూడా గొప్పది మన మనసు. మనస్సు కంటే కూడా మనసస్తు పర బుద్ధి అంటే ఈ మనసు కంటే కూడా బుద్ధి అనేది గొప్పది. యో బుద్ధే పరతస్తు సహా అంటే
ఈ బుద్ధి కంటే గొప్పది మనము అనగా ఆత్మస్వరూపులం. కాబట్టి ఇది మనం తెలుసుకోవాలి. ఇది ఒక డెపిక్షన్ అన్నమాట. అంటే ఒక గుర్ర బండి మీద 5 గుర్రాలకి తాడులు కట్టున్నది. ఒక రథ సారథి దాన్ని ఆ గుర్రాన్ని నడుపుతున్నారు. వెనకాతల ఒకరు కూర్చొని ఉన్నారు. ఈ గుర్రాలు ఏంటి అని అంటే మన ఇంద్రియాలు అన్నమాట. ఒక్కొక్క గుర్రం ఒక్కొక్క ఇంద్రియం. దాన్ని మనం వదిలేసామనంటే ఇష్టానికి అవి 5 ఇంద్రియాలు ఒక్కొక్క పక్కన లాక్కొని వెళ్ళిపోతుంది. ఈ శరీరం అనేది ఏది అని అంటే రథం లాంటిది అనమాట. సో ఇంద్రియాలు దాని ఇష్టం వచ్చిన పక్కన లాక్కొని వెళ్ళిపోయింది. దానికి మనం ఆ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేసామంటే ఇంద్రియాలకి మనం కిందన పడతాం, అధోగతికి చేరుకుంటాం. కానీ మనం చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఇంద్రియాలనే గుర్రాల్ని మనం కంట్రోల్ చేయాలి. దేంతోని అంటే మన మనసు అనే ఆ తాడుతోని. ఆ తాడు ఎవరి చేతిలో ఉంటుంది అంటే రథ సారథి చేతిలోని. ఆ రథ సారథి ఎవరు అని అంటే బుద్ధి. ఆ బుద్ధి ప్రాపర్ గా వాటిని కంట్రోల్ చేయాలి. కాబట్టి బుద్ధిని ఉపయోగించి మనం వీటన్నిటిని కంట్రోల్ చేయగలిస్తే వెనకాతల ఆ ప్రయాణికుడు ఎవరు అని అంటే మనము అంటే ఆత్మ. సో మనం దాంట్లో ప్రయాణం సాఫీగా చేసుకొని మన గమ్యస్థానానికి చేరుకోవచ్చు. కానీ అదే మనం గాని ఆ తాడు పెట్టి ఆ ఇంటెలిజెన్స్ బుద్ధిని ఉపయోగించి మన మనసుతోని మనం ఇంద్రియాలని అదుపులోకి పెట్టకపోతే ఒక్కొక్క ఇంద్రియం దాని ఇష్టం వచ్చిన దారిలోకి వెళ్తుంది, మనకి అధోగతి పాలైపోతాము అని అంటున్నారు అనమాట. సో ఇది ఏంటి అని అంటే ఒక్కొక్క గుణంలోని మనిషి ఏ రకంగా ఉంటారు. ఫస్ట్ ఏంటంటే బాడీలీ ప్లాట్ఫామ్ అంటే అన్నమయ్య. అన్నమయ్య అనే స్టేజ్ లో ఏంటి అని అంటే తిన్నామా, పడుకున్నామా, తెల్లారిందా, మనకి మాత్రమే ఈ రోజు కడుపు నిండా తిన్నామా, మనది మాత్రమే ఈ రోజు సరిపోయిందా, రేపటి గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు, రేపటిది రేపే చూసుకుందాం. ఆ రకంగా ఇది అన్నమయ్య అనే స్టేజ్. నెక్స్ట్ ప్రాణమయ్య. ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే సెన్షువల్ ప్లాట్ఫామ్. ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే వారు సరే ఈ రోజు ఏదో మనం తిన్నాము సరిపోయింది అన్నట్టు కాదు, మనకి రేపటి గురించి ఏంటి, మనం ప్రతి ఒక్క రోజుకి మనకి ఏంటి, దానికోసం ఉద్యోగం కావాలి. అందుకోసం చూడండి అన్నమయ్య అనే స్టేజ్ లో ఏంటి అని అంటే తాగుబోతులు వాళ్ళంతా ఉంటారు, రోడ్డు మీద పడిపోయి ఉంటారు అనమాట. వారు ఈ రోజు దొరికింది వారికి తాగేదానికి తప్ప తాగేస్తారు, పడిపోతారు. రేపటి గురించి వారి ఇంట్లో వాళ్ళ గురించి వారి గురించి అసలు ఆలోచించరు. కానీ ప్రాణమయ్య అనే స్టేజ్ లో ఏంటి అని అంటే మనకి ఇలా కాదు, మనకి ప్రతిరోజు ఏదో ఒకటి మన రావాలి, కాబట్టి ఎక్కడైనా ఉద్యోగం చేద్దాం, కొద్దిగా కష్టపడదాం. కానీ వాళ్ళకి ఏంటంటే అసూయ భావం అనేది ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే మనకి అన్నమయ్య, ప్రాణమయ, నెక్స్ట్ జ్ఞానమయ లేకపోయిందా మనోమయ. దీంట్లోనే ఏంటి అని అంటే వారికి ఎంత వచ్చినా సరే కూడా దాంతోనే సంతృప్తి చెందుతారు, వారు సంతోషంగా ఉంటారు, నలుగురికి ఆనందాన్ని పంచుతారు, వారు ఆనందంగా ఉంటారు. ఇది మంచి వారిదనమాట. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే విజ్ఞానమయ. విజ్ఞానమయ అంటే విశేషమైన జ్ఞానాన్ని విజ్ఞానం అని అంటారు. అంటే నేను శరీరాన్ని కాదు, నేను ఆత్మని అని తెలుసుకోవడం. సర్వసాధారణంగా అందరూ మనోమయ అనే స్టేజ్ దాకానే ఆగిపోతారు. కానీ విజ్ఞానమయ అనే స్టేజ్కి ఎవరైతే వస్తారో వారు భగవద్గీత చదవాలి, నేర్చుకోవాలి అనే ఆసక్తి కలిగి ఉంటారు మీలాంటి వారు. నెక్స్ట్ స్టేజ్ అన్నిటికంటే హైయెస్ట్ స్టేజ్ ఏంటంటే స్పిరిచువల్ ప్లాట్ఫామ్ అనగా ఆనందమయ. సో ఈ స్టేజ్కి ఎవరైతే వస్తారో వారికి భక్తిలోని వారు పరిపూర్ణంగా నిమగ్నమై ఉంటారు. అటువంటి వారు ఎప్పటికీ పాపములు అనేది వారు చేయలేరు. ఏవముద్య ప్రబుద్ధ్వా సంస్థాభ్య ఆత్మన జాహి శత్రున్ మహాబాహో కామరూపం దురాసదం. Thus knowing oneself to be transcendental to these material senses, mind and intelligence, oh mighty Arjuna, you should steady the mind by deliberate spiritual intelligence. కాబట్టి తెలుసుకో అర్జున, నువ్వు ఈ జడ పదార్థాన్ని కాదు, ఈ శరీరాన్ని కాదు, పోనీ నువ్వు ఇంద్రియాలవా అంటే ఇంద్రియానివి కూడా కాదు, మరి బుద్ధివా అంటే బుద్ధి కూడా కాదు, మరి మనసువా అంటే మనసు కూడా కాదు, మరి ఎవరు నువ్వు అని అంటే ఆత్మవి, వీటన్నిటికంటే కూడా గొప్పవాడివి, అన్నిటికంటే హయ్యెస్ట్ పొజిషన్ నీది, అది తెలుసుకో. అది ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటావో నీకప్పుడు నీలో భక్తి అనేది పెంపొందించుకుంటుంది, అప్పుడు నీకు జ్ఞానం అనేది వస్తుంది, అప్పుడు నువ్వు ఈ కామాన్ని అనే దాన్ని అదుపులో పెట్టుకోగలవు అనేసి అని అంటున్నారు అనమాట. దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, మనం సర్కస్కి వెళ్ళే ఉంటాం అందరం కూడా. సో సర్కస్ లో మీరు చూసారంటే సింహం, పులి, పెద్ద పెద్ద ఏనుగులు అవంతా కూడా వాటిని ఒక హంటర్ అక్కడ ఏం చేస్తారంటే రింగ్ మాస్టర్ ఒక హంటర్ పట్టుకొని ఒక కొరడ పట్టుకొని వాళ్ళని కొడతారనమాట. ఆ పులిని సింహాన్ని కొడుతూ ఉండేసరికి ఆ పులి సింహం ఏంటి అని అంటే ఏదో కుక్క పిల్లలాగా భయపడిపోయి ఆ స్టూల్ మీద నిల్చో అనగానే స్టూల్ మీద నిల్చుంటాయి, అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి దూకు, ఆ ఫైర్ రింగ్ లో నుంచి ఇటుపక్క దూకు అనగానే దూకుతాయి. ఎందుకండి? అది సింహం అనేది జంగల్ కి రాజా అనమాట, రాజు.
కానీ అయినా సరే కూడా ఒక కొరడాకి భయపడిపోయి అది ఏం చేస్తుంది అని అంటే అక్కడ హంటర్ పట్టుకున్న ఆ రింగ్ మాస్టర్ ఎలా చెప్తారో ఆ రకంగా చేస్తుంది. ఎందుకు చేస్తుంది అని అంటే తనకి మర్చిపోయింది అది, తను ఈ శరీరమే అనుకుంటోంది. అంటే తను ఈ రకంగా వీరు ఈ రింగ్ మాస్టర్ ఏది చెప్తే అది చెయ్యాలి, చెయ్యకపోతే కొరడ దెబ్బలు కొడతారు అని. చిన్న పిల్ల ఉండేటప్పుడు ఆ సింహం గాని ఆ పులి గాని ఎప్పుడైతే చిన్న పిల్లలాగా ఉంటుందో అప్పటి నుంచి దాన్ని కొడుతూనే ఉంటారు, ప్రతిరోజు కొడుతూ ఉంటారు. కొట్టకపోతే దాన్ని ముద్దు చేస్తే ఏమవుతుంది అని అంటే అది తన ఒరిజినల్ నేచర్ తెలుసుకుంటుంది అనేసి ప్రతిరోజు కొడుతూ ఉంటారనమాట. అది చిన్న బేబీగా ఉండేటప్పుడు ఏమీ చేయలేదు, కానీ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం దాన్ని కొడుతూ 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 ఉండేసరికి అది నమ్మేస్తుంది అనమాట. ఆ సింహమైనా పులైనా సరే కూడా వీళ్ళే శక్తివంతులు, నాకు శక్తి లేదు అని నమ్మేస్తుంది. వీళ్ళు ఎంత కొడితే నేను ఎంత బాగా పనిచేశానంటే వీళ్ళు స్టూల్ మీద నిల్చోమంటే స్టూల్ మీద నిల్చోవాలి, ఆ అగ్ని ఉండే చక్రం లోపల నుంచి దూకాలి అని అంటే నేను దూకాలి, నేను దూకకపోతే నాకంటే వీడి చేతిలోని ఒక పెద్ద కొరడా పట్టుకొని ఉన్నాడు, చాలా బలం ఉన్నది వీడికి, కాబట్టి వీడు నన్ను కొట్టేస్తాడు. కాబట్టి భయపడి ఆ పని చేస్తూ ఉంటాయి. కానీ ఏ రోజైతే అవి తెలుసుకుంటాయో అది చాలా చాలా శక్తివంతమైనది అనేసని అప్పుడు దాన్ని ఆపేయడానికి ఎవరి వల్ల కాదనమాట. ఆ రకంగానే మనకి కూడా ఏంటి అని అంటే మనం ఈ జంగిల్లో నుండే ఇది ఒక పులి లాంటి వాళ్ళం మనం, అంటే ఆత్మస్వరూపులం. మనకి ఆత్మస్వరూపంగా మనకి ఏంటి అని అంటే భగవంతుని యొక్క భక్తులం మనం. కానీ మనం ఏం చేస్తాము అని అంటే మనకి ఆ నమ్మకం లేదు. ఎందుకు అనంటే అనాది కాలం నుంచి ఏ రకంగా అయితే పులి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా బాల్యావస్థ నుంచి ఆ కొరడ దెబ్బలు తింటుందో అదే రకంగా మనం కొన్ని అనాది కాలంగా మనం ఈ శరీరాల్లోని మనం జన్మ తీసుకొని మనం ఈ శరీరమే అని నమ్ముతున్నాము. కాబట్టి మనం ఏంటి అని అంటే ప్రతి ఒక్క దానికి మనం భయపడడం, మనకి కామం పట్ల మనం ఆసక్తి చూపించడం, క్రోధము అలాంటివి మనకు వస్తుంది. కానీ ఏ రోజైతే మనం తెలుసుకుంటామో నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు అవినాశి అయిన ఆత్మని అనేసని అప్పుడు బ్రహ్మన్ రూపాన్ని మనం గాంచుతాం అన్నమాట. కాబట్టి మనకి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనవసరంగా ఇటువంటి వాటిలో నువ్వు ఆసక్తి చూపించద్దు, కామం పట్ల ఆసక్తి చూపించద్దు అని. అది ఎలా మనం తప్పించుకోగలము అని అంటే సింపుల్. దానికి మనకి ఇక్కడ భగవద్గీతలోని భాగవతంలోని వాటిలో మనకి ఇచ్చేశారనమాట. భగవద్గీతలో మనకి ఇచ్చేశారు యజ్ఞానం జపయజ్ఞోస్మి అనేసని. యజ్ఞాలలోకి విభూతి యోగంలో చెప్పారు భగవంతుడు, యజ్ఞంలోకి నేను జపయజ్ఞాన్ని జపము చేసేది నేను అని అంటున్నారు అనమాట. అంతేకాదు తృతీయ ధ్యాయతో విష్ణు త్రేతాయు జజతో మకై ద్వాపరే పరిచర్య కలో తద్ హరి కీర్తనాత్ అనేసని శ్రీమద్ భాగవతంలో ఇచ్చున్నారనమాట. సో యజ్ఞము అనంటే ఏంటి అని అంటే కృతయుగంలోని ధ్యాయతే విష్ణు అంటే అప్పటి కాలంలోని ఏంటి అని అంటే భగవంతుడిని తెలుసుకోవాలి అని అంటే అప్పటి యుగ ధర్మం ఏంటి అని అంటే ధ్యానం చేయడం అనేది. అదే త్రేతాయుగంలో ఏంటి అని అంటే యజతో మఖై అంటే అగ్ని హవిస్సులోని మనం నెయ్యిని వేసి ఆ రకంగా యజ్ఞం చేయడం అనేది. ద్వాపర యుగంలో ఏంటి అని అంటే మనం విగ్రహార్చన చేయడం అనేది. కానీ కలియుగంలో సింపుల్ కలో తది హరి కీర్తన, హరి కీర్తన చేయడం అనేది చాలు మనకి అని అంటున్నారు. మనకి చైతన్య చరితామృత మధ్యలీలా కూడా ఇచ్చున్నారనమాట. హరహర నామ హరహర నామ హరహర నామైవ కేవలం కలో నాస్తైవ 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 గతిరన్యథ. సో మనకి కలియుగంలోని వేరే దారి లేదు, వేరే దారి లేదు, వేరే దారి లేదు, కేవలం హరినామం మాత్రమే జపించాలి అనేసి. అంతెందుకండి మనకి ఆది శంకరాచార్యులు వారు కూడా చెప్పేశారనమాట. భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాల నహి నహి రక్షతి దుఃఖకరమే. అంటే మనకి ఎప్పుడైతే సంప్రాప్తి సన్నిహితే కాలి, ఎప్పుడైతే చావు దగ్గరికి వస్తూ ఉంటుందో అప్పుడు ఎవ్వరూ కాపాడలేరు, ఎవ్వరూ కాపాడలేరు. కాబట్టి మూఢమతే ఓ తెలివి తక్కువ మనస భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ 3 సార్లు చెప్పారనమాట. ఒక్కసారి చెప్తే మనం దాన్ని మర్చిపోవచ్చు అనేసి అని 3 సార్లు చెప్తున్నారు. కోర్టులో కూడా ఆర్డర్ 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 అని 3 సార్లు చెప్తారు. ఎందుకు అంటే అది ఫైనల్ అనేసి. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనకి 3 సార్లు చెప్తున్నారనమాట. సో కలిసంతరణ ఉపనిషత్తులో కూడా ఇది చెప్పారు. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే ఇది షోడశకం నామ్నాం కలి కల్మషనాశనం నాత పరతరోపాయో సర్వ వేదేషు దృశ్యతే. మనకి ఇది బ్రహ్మ చెప్పారు నారదుడికి, నేను అన్ని వేదాలని నేను మొత్తం అంతా తీపి చూశాను, నాకు దీనికంటే కూడా హరే కృష్ణ మహామంత్రం కంటే కూడా ఉత్తమమైన మంత్రం నాకు తెలియలేదు అనేసాను.
అంతెందుకంటే మనకి విష్ణు సహస్రనామంలో కూడా ఇచ్చున్నారనమాట. పార్వతీదేవి అడుగుతారు కేనో పయేను లఘునా అనేసని. అంటే మనకి విష్ణు సహస్రనామానికి సరి సమానంగా ఏదైనా ఉన్నదా అని అంటే అప్పుడు శివుడు చెప్తారు పార్వతీదేవికి. ఒకటి ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ది, సో మనకి శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్ తుల్యం శ్రీరామనామ వరాననే. సో శ్రీరాముడు నామాన్ని మనం జపం చేస్తే మొత్తం విష్ణు సహస్రనామం అంతా చదివిన దానికి ఫలితం వస్తుంది. కానీ ఎలా చదవాలి అని అంటే మనం దాన్ని చదివేది దానికి ఎలాగంటే శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే, ఆ శ్రీరామచంద్రపు రమించిపోవాలన్నమాట. అబ్బా ఎంత బాగా జపించేవయ్యా నువ్వు అనేసని ఆ రకంగా మనం జపించగలిస్తే రామనామాన్ని, అప్పుడు మనకి ఆ రామనామం అంతా చదివేది ఒక్కసారి చదివినా సరే కూడా అది హరే ఇది మొత్తం అంతా కూడా విష్ణు సహస్రనామానికి ఇది ఫలితాన్ని ఇస్తుందని. లేదు అని అంటే సింపుల్ గా ఏ మూడ్ తోనైనా సరే కూడా జపించండి. హరే కృష్ణ 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 హరి హరే హరి రామ 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 హరి హరి ఇది షోడశకం నామ్నాం కలికల్మశనాశనం అనేసి అన్నారు. సో లేదు అని అంటే హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించుకో చాలు, అది ఏ రకంగా జపించినా సరే కూడా నీకు ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అనేసి చెప్తున్నారు అనమాట. కాబట్టి అందరికీ సవినయం మనవి ఏంటి అని అంటే 2 చేతులు ఎత్తి నేను నమస్కరిస్తున్నాను. దయచేసి హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని కనీసం 108 సార్లు మీరు రోజుకి జపం చేయండి. ఈ రకంగా 108 సార్లు జపం చేస్తే దాన్ని ఒక్క మాల అంటారు. సో ఈ రకంగా మనం కల్మషాన్ని అంతా కూడా నాశనం చేస్తుంది అది. సో మనకి ఆది శంకరాచార్యుల వారు భజగోవిందం సాంగ్ లోని ఇంకొక చరణం కూడా చెప్పుకున్నారనమాట. మా కురు ధన జన యౌవన గర్వం హరతి నిమేష కాలా సర్వం. అంటే ఇవంతా కూడా మనకి ధనం జనం యౌవనం ఇవంతా కూడా ఏంటంటే కేవలం హారతి కర్పూరం ఎంతసేపు అయితే వెలుగుతుందో అంతసేపే ఉండేది. కాబట్టి ఇవంతా మీద కూడా నమ్మకాలు పెట్టుకుంటూ అవి మనల్ని కాపాడుతుంది అని అనుకోవడం అనేది సరైనది కాదు. హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేసి నేను ఎవరిని అనేది తెలుసుకోవడం అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఇక్కడతోని మనం దీన్ని ఆపుదాం. సో మనకి దీంట్లోని శ్రీమద్ భాగవతంలో ఇది కూడా చెప్పారు, యజ్ఞ సంకీర్తన ప్రాయర్ యజంతి హిసుమేధస. అంటే ఈ యజ్ఞ సంకీర్తన మూమెంట్ ఎవరైతే చేస్తారో వారు చాలా చాలా గొప్ప మేధావులు అనేసి చెప్తున్నారు. సో మనం జపం చేసేటప్పుడు మనం 108 సార్లు హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేయాలి. సో అందులోని నామ అపరాధం అనేది మనం చేస్తాం, ఖచ్చితంగా తెలియకుండానే మనం చేస్తాము. కాబట్టి ఆ అపరాధాలన్నింటినీ కూడా నలిఫై చేసేదానికోసమని మనం ఒక్కసారి శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాస్ ఆది గౌర భక్త బృంద అని ఒక్కసారి జపం చేసామనంటే దాని తర్వాత 108 సార్లు హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేస్తే అన్ని పాపాల నుంచి మనం విముక్తి పొందుతాము అనేసి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడతోని